ఇది చేస్తామని చెప్తున్నారు. మరి 5 సంవత్సరాలు ఎక్కడ పోయినాడు ఆయన పార్థసారథి? నువ్వు ఈరోజు వచ్చి అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను అంటున్నావు. కాబట్టి నీకు ఎవరు ఓటు వేసే పరిస్థితి లేదు, నువ్వు మళ్ళీ హాస్పిటల్లో పోయి కూర్చోవలసిందే అని ఈ ముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. మరి మన వార్డులో కూడా ఈరోజు ఎక్కడో మన వార్డులో లేని వ్యక్తులు, ఊరు బయట ఉండే వ్యక్తులు వచ్చి మన గేర్లో ప్రచారం చేస్తున్నారు. మీరు ఇది కూడా గమనించాలి. వార్డులో ఎవరు అందుబాటులో ఉంటారో ఎవరు లేదో అని తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఊరు బయట వచ్చే వాళ్ళని ఊరు బయటే ఉండండి అని మీరందరూ వాళ్ళు జ్ఞానోత్సవం వచ్చినప్పుడు చెప్పాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను. మనకు దాదాపు 15 సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్లో ఉన్న 2100 పట్టాలు हमारे गांव को आधुनिक गड्ढा को ये गोरा मामू आया है चित्तूर जिला से, चित्तूर जिला से गोरा मामू आया है। ये गोरा मामू आते एमएलए बन तो बोल रहे, एमएलए बनने का सवाल नहीं। एससी एसटी माइनॉरिटी बीसी और सब लोग सायरना की मेजॉरिटी है, सायरना का अड्डा है, आजादी सायरना का अड्डा है। ये वोट किसी को नहीं जाएगा। ये फूल का हाथ, ये फूल बता के ये व्यक्ति 10 दिन में एमएलए बन रहा हूँ, 15 दिन में एमएलए बोल रहा हूँ, वो चित्तूर जिला को जाने को से बोल रहे। इधर कोई भी नहीं जीतेगा, कोई भी नहीं रुकेगा। वही फूल उसके कान में लग के फेंकते बोल के हमारे लोगों को गुजारिश है, ये हाथ पका फूल इसके कान में लग के चित्तूर जिला को भेजा। ये जरूर याद कर लो हमारे मुसलमान भाइयों, ये स्टेट बिजनेस तो आपको बोल रहे हो। हमारे खूनी मोहल्ले से माँ बहना, हमारे किट्टू के वार्ड से माँ बहना, कौडलपेट के माँ बहना, भाइया दोस्ता बुजुर्गा, सबको एक ही सवाल, इतने जना में पिंचीना कौन कौन ले रहे? मैं हाथ उठाओ। इतने जने पिंचीना ले रहे। ये 2 महीने में कितनी तकलीफ हो रही है हम ना को, कितनी तकलीफ हो रही हो। देखो हमारे वालिंडरा घर बैठे 6 बजे आगो तुमने पिंचीना पहुंचा रहे थे, आज डांगा में डाल को रो लेते फिर रहे हमारे अपना। 2 जने इंतकाल हो गए ये पिंचीना की वजह से। जगन साहब जो थे उनके वालिंडरा को पिटीशन मारा चंद्रबाबू नायडू, ये घर तक पैसे नहीं पहुंचा ना बोल को। ये तकलीफ उसे नहीं देखे जा रही है। उसमें हमारे इतना बीजेपी में जरूर भी नहीं, बीजेपी में आको एक और दालो माँ, ये दालो माँ तो पूछ रही माँ। अल्लाह के वास्ते एक ही सवाल हमारा गाँव अमन और शांति से है। इन्हों आको ये ईद को गोश्त नहीं काटना, वो ईद को गोश्त नहीं काटना। कहाँ जाना हमें? खाने का गोश्त, खाने का गोश्त हमें कहाँ जाना? खाने का गोश्त नहीं काटना, चिकन नहीं पहुंचना, ये सवाल रख रहे हैं। वो वास्ते ये बीजेपी कहाँ से आया वहां से हमें खत्म करना। 13 तारीख को पीर के दिन सुबह की नमाज पढ़कर फर्स्ट वोट हमारे अन्ना को डालना, साइबरी अन्ना को, सेकंड वोट एमपी सर को डालना। एक जने को 2 वोट आती, वोट रूम में 2 मशीन रहती, 2 जगह भी फैन को देख को बटन दबाना, बिस्मिल्लाह बोल को दबाए तो अल्लाह ताला बरकत देता। सबको एक एज रहती, हमारे ईद अच्छे होती, हमें अमन और शांति से रहती। और जो स्कीमा है फिर वालिंडरा घरा के पास आती, ये हमें देख लेंगे। हमारा गांव, हमारा एमएलए सर, हमें सब अच्छे रहना, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब मिलजुल को हमें यहाँ है। इन्हों आगो फसादा मचा रही बीजेपी की दारो, बीजेपी की दारो को। तो ये मैं हर को डोर बताऊं, 4 नंबर पर जगन्नाथ का फैन है, हमारे एमएलए सर का बटन है, बिस्मिल्लाहपुर को दवा को, हमारे जगन को जिताना, हमारे आधुनिक में हमारे अन्ना को जिताना। हमारे अन्ना सब का काम कर रहे हैं। हमारे खूनी मोहल्ले में 315 प्लाटा लिए, 315 प्लाटा।
पिंचना को 480 को 4 पिंचना ले रही है हमें। हमारे वार्ड में 480 को 4 पिंचना बांट रही, वो हाक ना पुकारा। अभी 6 बजे सोए रहती, हमारे वॉलंटियर आगो ले खाला ले नानी ने मामी को तो पिंचना बांट रही। ये देख लो पहले, सोते ने आगो बोले तो सुनो माँ, पीर के दिन फैन को बटन दबाओ माँ। కార్బన్పేట సంబంధించిన వాళ్ళు ముగ్గురు కౌన్సిలర్లు, మహిళలు, పార్టీ అభిమానులు, కార్యకర్తలు, బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీలు అందరూ కూడా, యువత, అన్ని వర్గాల వారు కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నానమ్మా. చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాన్ని వచ్చినటువంటి ప్రతి వారు కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గెలాట్ చేయరు 4 రోజులే మన టైం ఉండేది. ఈ 4 రోజుల్లో ప్రతి వారు బాగా కష్టపడి ప్రతి ఇంటికి తిరిగి లోకల్ నాన్ లోకల్ గురించి చెప్పాలని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. మతతత్వ పార్టీ నాయకుడికి నిలబడినాడు. ఆ మతతత్వ పార్టీకి సంబంధించిన వాడిని తరిమి కొట్టాలని చెప్పేసి కూడా మీ అందరిని కూడా కోరుతా ఉన్నాను. ఏదున్నా ఆయన మాట్లాడే తీరు చూస్తూ ఉంటారు చాలామంది కూడా. ఆ మాట తీరు చూస్తూ ఉంటేనే మా లాంటి వాళ్ళంతా రెచ్చిపోవాలని చెప్పేసి ఉద్దేశంతోనే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఏదున్నా సహనంతో ఉన్నాం, ఎందుకంటే సంస్కారం ఉంది కాబట్టే ఈరోజు మాట్లాడలేకపోతా ఉన్నాం. ఏదున్నా ఆదోని ప్రశాంతత కోరుకుంటుంది, కానీ నీలాంటి నీచమైన నికృష్టుడికి వచ్చిన దానికి బాధపడుతూ ఉన్నాం. ఏదున్నా ఆదోని హిందూ ముస్లింలంతా బాయిగా కలిసిమెలిసి ఆదోని ప్రశాంతత కోరుతా ఉన్నాం అందరూ కూడా. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక గ్రహం వచ్చింది మనకి, దశమ గ్రహం అంటారు దాన్ని. ఇలాంటి దాన్నే 9 గ్రహాలు ఉంటాయి, ఆ గ్రహాలు కాదని ఇది 10వ గ్రహం వచ్చిందని చెప్పేసి నేను చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. మన జిల్లావాడు కాదు, చిత్తూరు జిల్లా నుంచి వచ్చి ఈయన రాజకీయాలు చేసేకి వస్తూ ఉన్నాడు. ఇలాంటి వాళ్ళని మా ఆదోని ప్రజలు ఖచ్చితంగా తరిమి కొడతా అని చెప్పేసి కూడా నేను చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఏదన్నా కూడా ఇక్కడ నాన్ లోకల్ని ఎవరు కూడా ఓటేసే పరిస్థితి అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఒక బీజేపీ పార్టీని అడ్డం పెట్టుకొని నువ్వు ఇక్కడ ప్రచారం చేసుకుంటా ఉన్నావు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా నీలాంటి వారిని ఎలక్షన్ ఎప్పుడు వస్తారా, ఎప్పుడు తరుముదామనే పరిస్థితిలో ఉన్నారని చెప్పేసి కూడా నేను చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఏదున్నా 14 ఏళ్ల పరిపాలన చంద్రబాబు నాయుడు చూడండి, 5 ఏళ్ల పరిపాలన జగన్మోహన్ రెడ్డి చూడండి. రాష్ట్రం కలిసి ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉండేది, రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉంది, మళ్ళీ రాష్ట్రం కలిసి ఉన్నప్పుడు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఏమైనా చేసిండేది ఒక సంక్షేమ కార్యక్రమం కానీ ఒక పట్టా ఇచ్చిన పరిస్థితి ఆదోళనలో ఉందని చెప్పేసి గమనించుకోండి అందరూ కూడా. ఏ రకంగా కూడా ఓట్లు వేయించుకోవడమో, ప్రజలు మర్చిపోవడమో, రాష్ట్ర ఖజానా ఖాళీ చేయడం ఆయన అలవాటు చంద్రబాబు నాయుడు. పోతే దాని గురించి మన మైనార్టీ నాయకులంతా వచ్చేసి మా దగ్గరికి వచ్చేసి దాన్ని ఏ విధంగానైనా శాంక్షన్ చేసి ఇప్పించాలంటే రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా ఈదుగా ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. అలాంటి పరిస్థితిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ సెంటిమెంట్ చెప్పిన తర్వాత 2,60,00,000 రూపాయలు దాదాపుగా శాంక్షన్ చేసి ఇప్పుడు మొదలుపెట్టిన పరిస్థితి ఉంది. ఈ విధంగా ఈరోజు ఉండే పరిస్థితిలో ఆదోళనలో డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ పోతుండే పరిస్థితి ఉంది. కొన్ని చోట్ల తాగునీటి సమస్య ఉంది. ఆ సాగునీటి సమస్యను కూడా త్వరలోనే పూర్తి స్థాయిలో ఎలాంటి సమస్య లేకుండా చేస్తామని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఒకటి రామచంద్ర దగ్గర కూడా ట్యాంక్ కడతా ఉన్నారు, ఒకటి మున్సిపల్ గ్రౌండ్లో కూడా ట్యాంక్ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు. అది పూర్తి స్థాయిలో కంప్లీట్ చేసి తాగునీటి సమస్యలు లేకుండా చేసే బాధ్యత నాది అని చెప్పేసి కూడా మీ అందరికి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే కొన్ని చోట్ల ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది కాబట్టి అలాంటి వారికి కొంత కూడా చెప్తా ఉన్నాను. ఎలాంటి సమస్య లేకుండా మీ అందరికి కూడా నేను నీటి సమస్య తీస్తా అని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరుగుతా. ఎమ్మెల్యేలు కావాలని ప్రయత్నం చేశారు. గుడిసి కృష్ణమ్మ అడిగింది, దేవేంద్రప్ప అడిగినాడు, భాస్కర్ రెడ్డి అడిగినాడు. అన్ని రకాలుగా పోటీ ఎక్కువైపోయింది. ఆ పోటీ ఎక్కువైపోయి అందరూ కూడా శ్రీకాంత్ రెడ్డి కూడా అడిగినాడు. ఆ పోటీ ఎక్కువైపోయిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు మింగడపడలే, ఎవరికి సీట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆలోచన చేసే పరిస్థితి కూడా లేకపోయింది. ఏదన్నా కూడా 3 జెండాల తరఫున బీజేపీ నాయకుడిని ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ బీజేపీ నాయకుడు ఒక డాక్టర్గా, డెంటల్ డాక్టర్గా ఈరోజు చిత్తూరు జిల్లా నుంచి వచ్చి ఇక్కడ క్యాండిడేట్గా పోటీ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన డబ్బు అహంకారం ఎక్కువ ఉంది. దాదాపుగా
124 బ్రాంచులు ఉన్నాయి ఆయనకి. 124 బ్రాంచుల్లో కూడా ఉన్నటువంటి మహిళల్ని ఆయన గౌరవించే పరిస్థితి లేదు. ఆ విధంగా అలాంటి మూర్ఖుడిని మనం తరిగొట్టాలని చెప్పేసి కూడా నేను చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఏదున్నా కూడా ఇలాంటి నాయకులు అవసరం లేదు. ఏదున్నా 2011లో హిందూ ముస్లిం గలాట పడినప్పుడు ఆ రోజుల్లో కేసులు దాదాపుగా 875 మంది కేసులు ఉంటే 14 నుంచి 19 వరకు కూడా ఆ రోజు మీటింగ్లో మీనాక్షి హామీ ఇచ్చినా కూడా దాన్ని తొలగించలేకపోయినారు. మనం వచ్చిన తర్వాత మన జగన్మోహన్ రెడ్డి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ కేసులని జీవో పాస్ చేసి తొలగించిన పరిస్థితి ఉంది ఆదంలో. ఎందుకంటే చాలామంది 875 మంది రోజు కోర్టుకు తిరుగుతూ అమాయకులు బలిపశులు చేసిన దానికి ఆ కార్యక్రమాన్ని అందించామని చెప్పేసి కూడా నేను చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది చెప్పేసి అనుకుంటా ఉన్నాడు. ఈ ఎలక్షన్లు అయిపోయిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉంటుందో పరిస్థితి అనేది కూడా మా ప్రజలు తెలియజేస్తామని చెప్పేసి నేను చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి మేనిఫెస్టో పెట్టాడు. ఏదన్నా ఆయన అడిగినాం, సార్ ఇంకేదైనా మేనిఫెస్టో చేరుస్తారంటే సాధ్యమయ్యే పని కాదని చెప్పినాడు.